नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 26 नवेम्बर बुधवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रहिछि वर्षियान बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्रଙ୍କ मुंबई स्थित बासभवन रे 89 वर्ष बयस रे देहांत होइछि। सोमवार दिन तांको मृत्यु होइथिबा बेले से तांकर पछरे कोटी कोटी टंकार संपत्ति छाड़ी जाइछन्ति। लोनावालार कुहुड़ी भरा पहाड़ भितरे लुचि रही धर्मेंद्रंकर गौरव 100 एकर एक विशाल फार्म हाउस। खाली सेतिक नुहे, अधिकांश अभिनेता जेतेबेले अपार्टमेंट किणती सेतेबेले धर्मेंद्र आउ गोटे पाद आगकू जाइछन्ति। तांकर महाराष्ट्र रे 17 कोटी रु अधिक मूल्यर संपत्ति अछि। एहा सहित जमी निवेश रे 88 लाख टंकार कृषि प्लॉट एवं 52 लाख टंकार अण कृषि जमी मध्य रहिछि। धर्मेंद्रंकर कार प्रति मध्य शौकीन रहिछि। तांकर प्रथम कार एक विंटेज फियाज ए पर्यंत एही एक मूल्यवान संपत्ति होई रहिछि। एबे मध्य तांको ग्यारेज रे साधारण गाड़ी ठारू आरंभ करी हाई प्रोफाइल हॉर्स पावर पर्यंत शोभा पाए। एथिरे 85.74 लाख टंकार रेंज ओवर इभोक एवं 98.11 लाख टंकार मर्सिडीज बेंज SL 500 रहिछि। परवर्ती खबर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर शिखर रे उड़िला धर्मध्वजा। 10 फुट उच्चता और 12 फुट लंब विशिष्ट धर्मध्वजा श्रीरामक प्रतिभा एवं वीरत्वर प्रतीक। यही ध्वजार ओजन प्राय 11 केजी। 3टी लेयर फैब्रिक रे यही ध्वजा तैयारी होइछि और यह को निर्माण लगी 25 दिन लागिथिला। धर्मध्वजा रही उज्जवल सूर्यंकर प्रतिछवि, कोबिदारा गछर प्रतिछवि सहित एक ओम लेखा होइछि। परवर्ती खबर, अणनिश्वासी कलाणी दिल्ली पवन, अस्तव्यस्त होइगलेनी सरकार। घरे रही काम करने आसिला निर्देश। भारतर राजधानी एवं विश्व वलय भितरे जनसाधारण निश्वास नेबा पालटि गलानी जहर। दिल्लीर वायु गुणवत्ता सर्वदा 400 उपरे रहुछि। तेणुकरी परिस्थिति को सामना करने अंटा भिड़िचंती दिल्ली सरकार। आउ जनसाधारण मानक पई नूतन परामर्श जारी करचंती। CAQM निर्देशावली अनुजाई घरोई कंपनी गुड़िक केवल 50% कर्मचारी सहित कार्य करने को अनुमति दि जाइछि। आउ अन्य कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने को अनुमति दि जाइछि। दिल्ली रे अधिकांश स्थान रे वाटर टैंक साहाय्य रे जल सिंचन करा जाउछि। ए पर्यंत 1200 रु अधिक निर्माण एवं शिल्प स्थान जांच करा जाउछि। 200 रु अधिक लोकों को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर, गायक जुबिन गर्ग को हत्या करा जाइछि। यह एक सीधासलख हत्या एमिति चकित करदेला भली खबर एबे सामना को आसीछि। तेबे यह पछरे थिबा षड़यंत्र सारा राज्यवासी को आहुरी चकित करदेइछि। आसामर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सिंगापुर रे गायक जुबिन गर्ग को सीधासलख हत्या बोली घोषणा करिसंती। विधानसभा रे से कहिसंती जे जणे मारिछंती, अन्य माने तांको सहाय्य करिसंती। राज्य पुलिस रो ए पर्यंत 7 जन को गिरफ्त करिछि। 252 जन साक्षी को जेरा करिछि एवं मामला सहित जड़ित 69टी सामग्री जबत करा जाइछि। परवर्ती खबर, लोकसेवा भवन रे मातिचंती एसी चोर। हाई सिक्यूरिटी जोन भितरे चोरी। गोटिए कि दुईटी नुहे, नियमित व्यवधान रे हेउछि चोरी। एसी अछि हेले कन्फ्रेसर नाही। अबकारी विभाग पक्षरु कैपिटल थाना रे एतला भी होइछि। परवर्ती खबर, दुकान बंद करी फेरिबा बेले मद दुकान मैनेजर को आक्रमण। 16 नंबर जातीय राजपथ उपरे आक्रमण करी लुटि नेले 1,30,000 टंका सहित सुना चेन और मोबाइल और अतर्कित आक्रमण करथिले। पुनेश्वर हाथ और अंटा को कटुरी रे आक्रमण करथिले। स्थानीय लोके पुनेश्वर को उद्धार करी प्रथमे खंटापदा मेडिकल रे भर्ती करथिले। परे तांको स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु बालेश्वर फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज को स्थानांतर करा जायतिला। परवर्ती खबर, उत्कल हॉस्पिटल रे अग्नि और जरूरीकालीन विभाग सहयोग रे एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल आयोजित होई जाइछि। यही ड्रिल रे प्राय 30 जन अधिकारी एवं उद्धारकारी अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर, भारत मुआ इथियोपिया भोल्कानो। तेबे एही आग्नेयगिरी उद्गिरणु बाहारुथिबा धुआं एबे भारत मुहां होइछि, जहा फल रे एकाधिक विमान चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। पाखापाखि 12,000 वर्ष परे इथियोपियार हाइली गुबी आग्नेयगिरी आग्नेय उद्गिरण होइछि। एही भोल्कानरु बाहारुथिबा पाउंस और धुआं जोगु येमेन और ओमान अत्यंत प्रभावित होइछि। एहा परे पाउंस धुआं आरब सागर देई उत्तर भारत आड़ को माड़ी आसुची।
ଏହି ଧୂଆଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଉଁଶ ବାଦଲ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଉଁଶ ସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 120 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 25,000ରୁ 45,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆର, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ତରାଇ ବେଲ୍ଟ, ହିମାଚଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଶେଷରେ ନେପାଳ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ 500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଝଟକା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 2,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଲିକା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତେବେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗତ 4ରୁ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2,25,00,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନିକା ସିଂଘିଯୁବା ନିକଟରେ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତକାରୀମାନଙ୍କୁ ବେନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। 11 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ। ଦାବି ନେଇ ରଖିଲେ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କଲେ ବିକ୍ଷୋଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଚନ୍ଦକାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମୁହଁ ସାରା ରହିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଯୁବକଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଘଟଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରମିଳା ନାୟକ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। 1,88,263 ଘର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 27 ତାରିଖ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ମହାମହିମ। 28 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କହିଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିମି ଦୂରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିମି ଦୂରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏହା ଏକାଠି ହେଲେ ଭୀଷଣ ରୂପର ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅବପାତ ଓ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ସୁରଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚୁଙ୍କର
ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଓ 2ଟି କିଡନୀକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଆମ୍ବଝର ନିବାସୀ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ସୁରଟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରତର ସରକାରୀ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାପରେ ପଞ୍ଚୁଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖାଇଥିଲେ ବଡ଼ପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଓ 2ଟି କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବ। ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ଲିଭର ଏବଂ ଉଭୟ କିଡନୀକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଚଳିତ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ମାଲାକା ସମୁଦ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଗତକାଲି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିପାରିନି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ହିଟ୍ କରିପାରେ। 26-27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାଲିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 26 ସକାଳୁ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 27 ସକାଳୁ 100 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ପବନ ବହିବାର ବେଗ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିପାରେ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିବା ସିନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆମର ରହିବେ। 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ସିଂଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ବାଇକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବାସିପିଠା 13 ମାଇଲ ଛକରେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ବିଧାୟକ ଓ ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତାରୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏଣିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ବାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର କୁଜାହାଲା ନିକଟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂଇଁରୁ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ନୟାଗଡ଼ରେ ହେବ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍। ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ପିଲାର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଦୀରୁ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା କୁମିଆପାଲି ନିକଟ ସୁକତେଲ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ନରକଙ୍କାଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍କାଳଟି 2 ମାସ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଣିକି ସାବାଡ଼ ହେବେ ବାଲି ମାଫିଆ। ବାଲି ପାଇଁ MSP ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ଲିଜଧାରୀମାନେ। ସେପଟେ ଇ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଖଣି ଲିଜ୍। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍। ମେଟା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4 ଡିସେମ୍ବରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଗୁରୁବାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକଟକ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ୟୁଜରକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 39.5 ମିଲିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 283 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।